series of headlines we should be watching for are more examples of Muslims coming to faith in Christ in record numbers. That is not a story being reported much in the West yet, but it will be in the months and years ahead. It's happening in pockets of Muslim groups, but in Iran, it's a whole country. So it's happening here and there, Algeria and other people groups in different countries, but in Iran, it's a major movement. When I went to the Middle East recently and I met with pastors from 5 Arab nations, Islamic countries, these are pastors who live, they serve, they work among Muslim communities and are persecuted in large part by them. I was absolutely stunned when I heard person after person tell me of a revival-like situation happening where they're at, where Muslims are coming to faith in Jesus Christ like never before. More Muslims are coming to faith in Jesus Christ today than any other time in human history. It's really an extraordinary story. I think a revolution is occurring throughout the Muslim world. In Iran, for example, there were only 500 known former Muslims who believed in Jesus in 1979 when the Ayatollah Khomeini took over in the Islamic Revolution. Only 500 in all of Iran. Today, the Iranian pastors that I've interviewed say there are well over 1 million believers in the country now, and they're just coming to Christ in droves. Our television broadcast has had so much effect that has made the government alarmed. So it's under TV broadcast, and the legislature, they have brought it up that this Christian television, we have to do something about it, and they have done. They have made owning a satellite dish illegal, and it is illegal to own a satellite dish in Iran. So, but they cannot stop it. What God has started, they cannot stop it. There's a lot of people in Iran that want to convert to Christianity, but they're afraid. They're afraid that their friends or families or somebody they know that what they're trying to do is going to tell on them to the government. I just want everyone to know that there is hope, and that emptiness can just go away. You don't have to pay for it. It's free. And you can only find it through Christ. Just 안녕하세요. 마태복음 3장입니다. 마태복음 3장 1절부터 4절까지 봉독해 드리겠습니다. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라. 일러스되 광야 외치는 자리에 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 경계하라 하였느니라. 이 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라. 하나님께서 인류 역사상 세 번째 선택할 기회를 주셨다고 생각합니다. 첫 번째는 아담에게 생명나무와 선악을 알게 하는 나무 중에서 네가 선택하라고 말씀하셨고, 두 번째는 노아에게 하나님께서 방주를 선택할 것이냐 아니면 하나님을 거부할 것이냐 말씀하셨고, 세 번째 침례 요한을 통해서 하나님께서는 예수 그리스도를 선택하라고 말씀하시는 것입니다. 침례 요한은 아버지 사가랴의 제사장이었던 아버지 사가랴와 어머니 엘리사벳을 통해서 늦게 태어났습니다. 늦둥이로. 나이는 기록되지 않았지만 아무래도 한 7, 80 정도 됐을 때 아무튼 50 넘어서 이렇게 늦둥이로 태어난 것이 아니었습니다.
침례 요한은 수태에 고지되었던 사람이죠. 그러니까 천사 가브리엘이 이제 사가랴에게 말씀하셨고 아이를 낳을 거라고 이렇게 예고하셨고, 그리고 사가랴가 나중에 엘리사벳을 통해서 아이를 낳았죠. 침례 요한은 그 누가복음 2장의 마지막 절에 보면 그가 저를 빼자 그가 광야에 나가서 광야에 나갔다는 기록이 있습니다. 그리고 마태복음 지금 여기서 광야에서 돌아온 그 침례 요한을 소개하고 있습니다. 광야에서 삶이 어떤 것인지 잘 모르실 것입니다. 저희가 동티모를 가서 우리가 오늘은 제가 그전에도 말씀드린 거 있었지만 다 소개는 시키지 않겠지만 우리 상상으로는 이해할 수 없는 그런 나라에 살고 있습니다. 그렇다 하더라도 이 침례 요한보다는 훨씬 낫다라고 생각합니다. 낙타털로 된 옷, 그러니까 낙타는 이 메르스를 우리나라에 이렇게 보냈던 그런 바이러스가 있는 짐승이죠. 그 낙타털이라는 것은 그 멧돼지 털처럼 굉장히 거칠었습니다. 낙타가 굉장히 그 털이 거칩니다. 그 털로 옷을 해 입었다라고 나와 있는데 그때 당시에 어떻게 해서 낙타 털로 옷을 해 입었는지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 그때 당시에도, 그리고 그보다도 훨씬 2000년 전 아브람 때도 양의 털을 깎아가지고 그것으로 이렇게 의복을 만들어 입었었기 때문에 2000년 후인 이 예수 그리스도 당시에는 아마 그 낙타 털로 옷을 만들어 좀 어렵지 않았을까 생각합니다만, 아무튼 그 낙타 털은 이 바람을 막을 수 있는 그런 보온 효과는 별로 없었던 걸로 생각합니다. 다만 그 더위를 가리고 이렇게 그래서 허리띠를 가죽으로 된 허리띠를 띠고, 그리고 그가 먹는 것은 메뚜기의 석청이었다라고 되어 있습니다. 메뚜기는 로브스타와 이렇게 또 그레사퍼 이 두 가지로 이렇게 영어로 이렇게 두 가지 기록이 되는데, 그 그레사퍼는 전체적인 메뚜기를 의미합니다. 그러니까 꿰뚜라미라든가 배짱이라든가 그런 것까지 다 일컬어서 메뚜기라고 이렇게 부릅니다. 통칭으로. 그런데 로크스타는 이건 더 메뚜기만을 이렇게 가리켜서 로크스타라고 하는데, 여기 영어 성경에 보면 로크스타로 되어 있습니다. 그런데 우리나라 보면 가장 청정 지역에 메뚜기가 살고 있죠. 그런데 그래서 많은 메뚜기가 살고 있는 그런 청정 지역이라 하더라도 메뚜기만을 먹고 살 수는 없죠. 왜냐하면 그건 양이 얼마 안 되기 때문이죠. 그러나 성경에 보면은 이 말대로 한다면 침례 요한은 벼 메뚜기와 그리고 석청을 먹고 살았더라 이렇게 기록되어 있습니다. 그 빵을 먹었냐 안 먹었냐 잘 모르지만 나중에 성경에 이렇게 보면은 요한은 금식을 많이 했던 사람으로 나와 있습니다. 그러니까 어릴 때 10 이렇게 몇 세 됐을 때 광야에 나왔고, 그리고 그가 30살쯤 됐을 때 예수 그리스도와 한 6개월 정도 먼저 이 땅에 나와서 이스라엘로 돌아와서 그가 예수 그리스도를 소개했다라고 이렇게 생각을 합니다. 제가 이 침례 요한을 이렇게 묵상하면서 얼마나 어려웠을까. 해병대 훈련 힘들고 수색대 훈련 힘들하지만 침례 요한 같은 삶은 그건 살 수 없다고 생각합니다. 그 10수년 동안 살았으라고 생각을 하는데 나중에는 더위가 45도 이상까지 올라가거든요. 그래서 이렇게 그 외국에 나와서 이렇게 뉴스를 보면 세계 이렇게 뉴스가 쭉 온도가 나오는데 런던 몇 도, 프랑스 몇 도, 파리 몇 도 이렇게 쭉 나오는데 가장 높은 온도로 나오는 게 인도 뭄바이가 나오더라고요. 근데 인도 뭄바이나 사우디아라비아 옆에 카타르로 제가 좀 살았었는데 이 카타르 같은 경우는 온도가 보통 그러니까 60도짜리 온도계를 땅에 내려놓으면 거진 올라가 버리더라고요. 딱 60도 정도. 60도가 얼마나 뜨거운지 아십니까? 그건 상상을 초월합니다. 엄청 뜨겁거든요. 그래서 그쪽 지역에서 한 1년 반 이렇게 있었는데 안경을 선글라스를 끼지 않으면 한 1년에 보통 한 5년이나 10년 정도 늙는 이렇게 피부가
늙어버리거든요. 왜냐하면 계속 눈을 뜰 수가 없는 강한 햇빛에 눈을 떠야 되니까. 그러니까 최대 이 인상이 막 써지기 때문에 이 주름이 막 가버리거든요. 그런 곳이 이 광야입니다. 그래서 이 침례요한이 그곳에서 낮에는 그렇게 뜨거운 온도, 그리고 밤에는 또 상대적으로 한 10도나 이렇게 5도 정도까지 내려갈 수 있는데 정말 뼛속을 파고 들어가는 추위를 느끼거든요. 근데 거기는 친구도 없었고 친척 골육 지친 아무도 사람이 없었죠. 침례요한은 혼자 오직 오실 메시아만을 바라보았거든요. 이스라엘을 위해서 오실 메시아. 그분만을 위해서 준비하는 세월이 십수년이었죠. 그리고 예수 그리스도 오시기 전에 그가 나와서 회개하라 천국이 가까웠다라고 외칩니다. 그리고 침례요한은 1년 정도 사역을 한 것 같습니다. 제가 제 계산으로는 1년 정도 사역하고 그리고 감옥에 갔습니다. 그리고 1년 정도 감옥에 있다가 그는 헤로스에 의해서 목배임을 당하죠. 짧은 기간 동안 한 약 1년 정도, 길게 하면 2년 정도 그 사역했던 것을 생각합니다. 그러나 그 짧은 1년의 사역은 우리 모든 이들의 우리가 생각하는 그 이상의 어려운 그러한 일이었고, 그리고 우리 모두에게 외치는 것은 바로 우리 구원받은 자들을 하여금 외치게 하라고 하는 메시지를 우리에게 주는 것입니다. 저는 그 짧은 기간 동안에 외쳤던 침례요한의 그러한 그 외침이 바로 예수 그리스도를 소개하는 외침이었고, 그리고 예수님께서 가시는 그 길을 열어놓는 그런 외침이었지만 그 짧은 기간의 그의 사역으로 인해서 성경에는 굉장한 것들을 이야기하고 있습니다. 아침에 제가 말씀드렸던 것처럼 사도 요한과 안드레가 옛 제자였습니다. 그리고 고린도서 3장에 나오는 아볼로, 누구는 아볼로에게, 누구는 게바에게, 누구는 바울에게 이렇게 나와 있는데 그 아볼로가 침례 요한의 제자였습니다. 사도행전 18장에 나와 있습니다. 네가 침례를 받았느냐? 성령의 세례를 받았느냐? 할 때 나는 침례 요한의 세례를 받았을 뿐이다. 또 사도행전 19장에서는 12명의 제자가 침례 요한의 제자라고 나와 있습니다. 그들도 역시 성령을 받지 않았지만 나중에 사도 바울과 그들의 그 복음을 듣고 그가 구원을 받는 것, 성령의 침례를 받는 것을 보게 됩니다. 구원을 받은 걸 보게 됩니다. 이처럼 짧은 기간이었지만 침례 요한이 한 일은 엄청난 일이었습니다. 또한 예수 그리스도께서도 침례 요한이 성에서 그분이 오셨고 예수 그리스도도 이 땅에 오셔서 그분이 공생애를 시작하기 전에는 성경에 기록되지 않았습니다. 뭘 하고 계시는지 알지 못합니다. 다만 누가복음을 통해서 그가 사랑스러워 사람들에게 사랑을 받고 하나님 앞에 자라가는 모습을 기록하고 나서 나중에 공생애로 나오니까, 아무튼 공생에 나오기 전에 예수님은 우리는 알 수 없는 것이죠. 그분이 나와서 역시 그분이 외치기 시작했고, 그리고 그분이 십자가에 못 박혀 돌아가시기까지 3년, 그 기간이 인류에게 얼마나 복된 기간인지 모릅니다. 제가 개인적으로 분별합니다. 이 전에도 하나님을 본 사람이 없었습니다. 이후에도 하나님을 본 사람이 없었습니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오신 예수 그리스도만이 우리에게 그 3년 동안 나타나셨다는 겁니다. 그 이후로는 예수 그리스도 본 사람이 없습니다. 물론 계시록에 예수 그리스도의 형상을 사도 요한이 봤다고 이렇게 요한계시록 1장에 나와 있지만, 그러나 거기는 천사들로 인해서 보여준 하나님의 계시의 환상이라고 이렇게 나와 있거든요. 실제 예수 그리스도를 우리에게 나타낸 것은 3년뿐이죠. 그 3년의 기간이 저에게 얼마나 복된 기간인지 모릅니다. 제가 너무나 가슴이 벅차서 이 말할 수가 없습니다. 그분이 이 땅에 오셨던 그 3년의 기간은 수천 년 동안 기다려왔던, 구원받기를 원했던 인간들의 소망이고, 다시 또는 천년왕국이 끝날 때까지 그분은 이 세상에서 정말 그 어떤 걸 바꿀 수 있는 소망이죠. 그 그리스도를 소개하시는 분이 이 침례 요한이었습니다. 불과 1년을 살라고 그는 목배임을 당했지만 그로 인하여 우리에게 계시하는 말은 굉장히 큰 것입니다. 다음에 요한복음 3장 말씀을 보도록 하겠습니다.
요한복음 3장 26절부터 30절까지입니다. 그들이 요한에게 가서 이르되 라삐여 선생님과 함께 요단강 저편에 있더니 곧 선생님이 증언하시던 이가 침례를 베풀매 사람들이 다 그에게로 가더이다. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 내가 말한 바 나는 그리스도 아니요 그 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여하겠고 나는 쇠하여 하리라 하니라. 요한복음 1장과 마태복음 3장 그리고 누가복음 3장에서 침례 요한은 그렇게 말합니다. 나는 그분 오실 그분의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠다. 우리가 이 말을 들을 때 신발끈을 풀기도 감당하겠다는 이 말이 감당하지 못하겠다 하는 말이 그것도 상당히 자신을 어떤 면에서는 좀 크게 확대해서 사람들이 알았을 정도로 속였다고 생각합니다. 우리가 하나님의 신발끈을 풀 수 있겠습니까? 어떤 면도 우리는 그분 앞에 설 수 없는 자들이었거든요. 요한은 그렇게 말합니다. 나는 지난 10년 동안 광야에서 그분을 기다렸다. 그 추위와 헐벗음과 굶주림과 외로움과 그 고통 속에서 내가 바라는 것은 그분이었다는 것입니다. 그리고 그분이 오시는데 나는 그분의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠다고 그분을 소개하십니다. 그리고 그가 예수 그리스도를 침례해 주시고 그리고 많은 사람들이 이제 침례 요한을 따랐던 따랐던 사람들이 다 예수님께 가실 때 사람들이 그렇게 말합니다. 선생님께서 침례 주신 그 이가 침례 주는데 많은 사람이 그들에게 갑니다. 사람들은 그 인기를 굉장히 좋아하거든요. 정말 인기를 좋아합니다. 그래서 연예인들은 인기가 떨어지면 자살하기도 하고 그러더라고요. 남들이 정치인들이 나와서 박수갈채를 받고 막 환호할 때 엄청 좋아하고 그 대통령도 인기도고 계속 이렇게 리서치에 이렇게 그 조사를 통해 계속 발표되고 그러더라고요. 얼마나 사람들이 인기를 좋아하는지 모릅니다. 침례 요한이라고 인간의 육신을 가졌는데 그러지 않았겠습니까? 그러나 그가 말하는 것은 그는 흥하여야 되겠고 나는 쇠해야 되리라. 이 말씀이 우리들에게 어떤 것입니까? 교회에서 때로는 어떤 일을 당하든지 형제끼리 다툼과 자매끼리 다툼 또는 어떤 봉사할 때 어떤 일을 하든 여기서 우리에게 주는 메시지는 하나님의 교회가 흥할 수 있다면 나는 기꺼이 나를 포기하겠다라는 말씀. 그분이 잘 될 수 있다면 그분이 잘 되는 것이 무엇이겠습니까? 교회 아닙니까? 교회가 부흥하고 성장에 갈 수가 있다면 기꺼이 나는 하나님 미랄이 되겠다. 싸워줘도 좋다라는 것입니다. 이분이 외친 것이 바로 그러한 그 외침 속에 다 들어있는 것입니다. 회개하라. 그러면서 우리들에게는 내가 그리스도보다도 어떤 다른 것을 추구할 때 돌이키라는 것이죠. 왜 그것만 쫓아가느냐. 우리는 침례 요한은 정말 주님만을 바라봤지만 우리는 주님보다는 다른 것들을 엄청 많이 바라보거든요. 이것은 우리들에게 굉장히 정말 손해보는 일입니다. 정말 그리스도를 바라봐야 됩니다. 직장생활 하든 사업을 하든 어떻든 간에 우리가 하는 목적은 바로 예수 그리스도를 위하고 그분의 몸된 교회가 부흥하는 것이고 성장하는 것입니다. 그것이 아니라면 우리의 삶은 나중에 돌이킬 수 있는 후회의 삶이 될 것입니다. 교회가 부흥하고 성장하기 위해서 우리는 외쳐야 되는 것입니다. 우리 주위에 있는 이들에게 외쳐야 됩니다. 저 자랑이 아닙니다. 제가 자매와 구원받고 자매 집이 불교 집안이 자매 집이 친정이 불교의 집안이었습니다. 그래서 주지스님이 있고 절이 있고 그런 절을 가지고 있는 그런 데서 태어났습니다. 저야 유교라고 할 수도 불교라고도 할 수 있지만 사실 유교도 아니고 불교도 아니죠. 아무것도 아니죠. 그냥 사실 무신론자와 마찬가지인데
우리 스스로가 나는 불교도다, 나는 뭐 유교도다 이렇게 말하는 것이죠. 그런 가운데 태어났습니다. 자매가 먼저 그 30개 몇 살 때 우울증이 오고 인생이 무엇인가 막 정말 고통하고 괴로워하다가 찾은 것이 불교에서 기독교로 유탄한 것입니다. 그리고 찾고 찾아서 막 서울에 있는 여러 지역교도 찾아다니고 여러 지역교회가 아니라 여러 개신교도를 찾아다니고 나중에는 고등학교 때 그 다녔던 인천 부평교회 가서 물어봐가지고 노량진교회에서 주소를 알고 그래서 노량진교회를 다니면서 구원을 받은 것입니다. 그리고 1년 후에 제가 외국에서 돌아와가지고 제가 구원을 받았죠. 굉장히 핍박이 심했습니다. 집안에서. 그 후로 저들이 계속 외쳤습니다. 조카들, 형들, 누이, 형수들 계속 외쳤습니다. 막 큰형은 화를 내고 곁에 오지 못하게 그랬었는데 그것을 해서 지금 한 40년 정도가 중학교 들어갔습니다. 우리 가족들이. 저희가 오남매인데 저희 큰형만 빼놓고는 다 구원을 받은 것 같습니다. 그리고 큰형이 아들 셋, 딸 둘, 둘째 형 아들 셋, 딸 둘, 셋째 형 아들 셋, 딸 둘, 누나가 아들 둘, 딸 둘, 저는 아들 하나, 딸 하나. 근데 거진 많이 구원을 받은 것 같습니다. 제가 이렇게 말씀드리는 것은 외치지 않으면 듣지 않는다는 것입니다. 외치지 않으니까 들을 수가 없는 것이죠. 듣지 못하고 어떻게 구원을 받을 수 있겠느냐. 로마서 10장 15절에 나와 있죠. 외쳐야 되는 것이죠. 오늘 제가 몇 가지 이렇게 말씀 간증을 하기를 원하는데 강경에 원 할머니라고 80대쯤 된 분이 있었습니다. 어떤 대전에 있는 청년 형제가 논산에 와가지고 강경에 할머니가 계시니까 보험을 세워달라고. 제가 갔었습니다. 자매하고 둘이. 그랬더니 할머니가 저희가 두 번째가 갔을 때 그런 얘기를 하더라고요. 어쩌냐고 어떤 사람들이 들어와서 그냥 할머니 하는 얘기예요. 어떤 사람들이 밤에 한밤중에 둘이 들어와서 시커먼 옷을 입은 사람들인데 둘이 들어와가지고 집을 이렇게 쑥 집안을 둘러보더라는 거예요. 그러면서 이제 나가려고 해서 할머니가 그랬다는 거예요. 사람들이 들어왔으면 말을 하고 나가야지. 어떻게 말을 하지 않고 나가느냐. 근데 아무 말 안 하고 나가더라는 거예요. 그러면서 할머니 얘기가 그 밤에 들어왔던 시커먼 사람들 둘이가 그 할머니가 젊었을 때 23살 때 과부가 되었는데 그때 큰 딸 낳고 큰 딸 낳고 큰 딸이 2-3살 됐을 때 그 다음에 아들 낳고 그래서 아이가 돌 때 됐을 때 둘째 아들을 배에 가지고 있는 상태에서 친정집을 방문했다고 그러더라고요. 할머니 얘기예요. 친정집을 방문해가지고 잠을 자는데 그때는 춥고 가난할 때니까 겨울에 이제 한 방에 그 부엌에 불을 지피고 온 식구들이 한 방에 잤죠. 까만 천으로 된 이불, 위에 긴만 하얗게 해가지고 그 이불 하나를 덮고 다 잤거든요. 온 식구가 잠을 들어 자고 있는데 어전에 왔던 그 까만 사람들이 둘이 들어와가지고 그러더라는 거예요. 딱 돌아다니면서 야, 이 대가리냐? 아니야. 저 대가리 같은데? 또 가서 보더니 이 대가리는 아니야. 저 대가리인가? 그리고 쭉 계속 그러면서 이렇게 보더니 나중에 자기 아버지 있는데 와가지고 아버지 얼굴을 보면서 전날에는 아버지를 향해서 보면서 이 대가리 같다. 그러니까 또 한 사람이 오더니는 보고 이 대가리 맞네. 그러더라는 거예요. 이 할머니가 그 이야기를 이 대가리 맞네 하는 이야기를 들으면서 마음에 어떤 섬찟한 게 있어서 친정 어머니를 뺐다는 거예요. 엄마 일어나봐. 엄마 일어나봐. 그러니까 왜 그래 피곤한데 잠자야 되지. 아니 엄마 일어나. 아버지 이상하니까 일어나봐. 막 깼는데 어머니가 잠도 못 자게 왜 그러냐 그러면서 성냥을 키워가지고 포로에 돌을 붙여가지고 이렇게 아버지 얼굴인데 가서 보니까 아버지가 두 눈에 눈물을 쭉 흐르면서 바로 운명하시더라는 거예요. 그 두 사람이 저승사자였던 거예요. 모든 사람들이 거진 그러더라고요.
동티모르스도 그럽니다. 항상 죽기 전에 젖은 사자를 본다고. 그리고 그 영혼이 육체에서 안 빠져나오려고 그러니까 손바닥으로 이렇게 쳐가지고 그 영혼이 빠져나오도록 치는데 보면 어떤 사람은 가슴에, 어떤 사람은 엉덩이에 손바닥 딱 친 시퍼런 점이 있다고 동티모르스는 다 이구동성으로 그렇게 얘기하더라고요. 예, 사실 같다. 그래서 그 다음에 그날 이제 그 얘기를 듣고 이 할머니에게 죽음이 가까이 온 거 아닌가 싶어가지고 복음을 전했습니다. 그날 할머니가 그리스도를 영접했어요. 천주교 다녔었는데 영접했습니다. 그리고 그 다음 주에 갔더니는 할머니가 그러시는 거예요. 오늘 목사님이 오시려고 그랬나? 어쩌냐면 하얀 옷 입은 사람들이 둘이 왔다가 들러보고 갔다 그러더라고요. 그래서 할머니가 구원을 받으셨구나. 그렇게 생각을 했죠. 또 이건 다른 얘기입니다. 대전 대덕교 방송님이 있는데 거기에 이제 모치님이 교회를 나오셨나 봐요. 그런데 그 부치님이 한테 가서 계속 복음을 전해도 구원을 부치님이 엄청 강해가지고 복음을 듣지 않았었는데 이제 그 부치님이 다쳐가지고 병원에 입원했을 때 계속 가서 복음을 전했나 봐요. 그랬더니는 하루는 부치님이 예수님을 믿었대요. 그리고 나서 이제 시간이 좀 흐른 후에 하루는 부치님이 그러더래요. 모치님을 통해서 박사님이 들은 얘기예요. 부치님이 이제 병원에 들어오셔가지고 하루는 자기 부인한테 여보, 오늘이 토요일이니까 다음 주 목요일날 오전 10시에 내가 회의하러 가야 돼. 그러니까 목요일날 오전 10시 회의하러 가니까 금요일날은 수요일날은 다 불러 아이들을. 부친이 그러시더라는 거예요. 그래서 이제 그 토요일이었기 때문에 월요일날 또 오는 자식들 또 오고 그럴 거 아니에요. 그러니까 이제 어머니가 그 자식들한테 그런 말을 하니까 아버님 무슨 농담을 하시고 들어오고 계시는 분이 무슨 회의냐고. 아버님 빨리 건강하셔가지고 회의 가시라고. 근데 부친님이 아니라고 그러시더니 진짜 수요일날 저녁에 자식들이 다 모였는데 내일 아침 10시에 내가 회의하러 가니까 그렇게 알아라 그러더라는 거예요. 그래서 또 자식들이 아버님 무슨 회의냐고 이제 그랬는데 진짜 그दिन 아침 9시 50분쯤 될 때까지 눈을 계속 주무시더라는 거예요. 그러더니 10시 10분 전에 눈을 떠가지고 다 둘러본 자손들한테 얘들아 나 이제 회의하러 가니까 그렇게 알아라. 아버님 무슨 회의냐고 그러는데 봐라 나 회의하러 가야 돼. 날 데리러 온 사람들 둘이 저기 서 있다. 저 환한 저 사람들 봐라. 그리고 10시 딱 되니까 숨을 거두시더라는 거예요. 이런 일들을 보면서 우리가 외치지 않으면 그들은 다 지옥으로 갔을 것입니다. 그러나 가서 외쳤기 때문에 말씀을 전했기 때문에 그들이 구원을 받은 것이죠. 이것도 굉장히 중요한 얘기거든요. 제가 제 가족들을 주님께 인도할 때 그렇게 했습니다. 그냥 된 게 아닙니다. 정말 정성을 들여야 돼요. 계속 기도해야 돼요. 7년 만에 구원받은 사람도 있고 23년 만에 구원받은 분도 있거든요. 끝없는 기도와 그리고 사랑을 베풀어야 됩니다. 제가 제 친척들한테 복음을 전할 때는 그렇게 했습니다. 그때는 제가 이렇게 대전에서 떡집을 하고 있었기 때문에 돈이 그때는 좀 벌릴 때였거든요. 그래 친척 형제 이제 우리 그러니까 형님 누나 이런 내 친척들한테 계속 선물을 사서 보냅니다. 그리고 전도 집회 할 때는 그 중에서 가장 성적이 좋은 사람, 그러니까 영적으로 가장 이렇게 가까이 온 사람을 많이는 안 부릅니다. 2분, 1분을 부릅니다. 그래서 올라오면은 좋은 음식을 사서 먹이고 좋은 옷을 사서 입히고 일단 그가 변명을 못하도록 다 이렇게 서비스를 합니다. 그 다음에 전도 집회 할 때 강사 형제님들 특별히 부탁해가지고 개인교제를 시킵니다. 낮에. 3일 동안 개인교제 시키면 거진다 구원을 받더라고요. 그리고 그가 이제 그 사는 시골로 내려갈 때 또 사는 그 소소로 갈 때 거기에 있는 그 우리 지역교회하고 연결을 시켜줍니다.
그리고 침례식 할 때는 가서 돼지 한 마리씩을 잡아서 잔치를 했습니다. 그것은 하나님께서는 한 영혼이 구원받는 것을 기뻐하신다. 그리고 이렇게 잔치를 하는 것은 바로 하나님을 잘 섬기라고 하는 그런 그 사랑이다라고 이렇게 했을 때 지금 다 잘 섬기고 계십니다. 맨 늦게 구원받은 게 저희 누이입니다. 23년 동안 기도했는데 그 몸이 아프다고 뭐 가물치도 사서 보내고 인삼도 사서 보내고 그랬어요. 근데 누이가 그러더라고요. 나중에 구원받고 나서 아니 얘가 왜 나한테 이런 선물을 보내는 것인가? 왜 나한테 그러는 것인가 궁금했다는 거예요. 근데 저는 그랬었거든요. 복음 전하러 갔는데 겨울이었는데 물론 여러 군데 다녔습니다. 어떤 때는 눈이 너무 많이 쌓여가지고 차가 뒤집어질 것 같아요. 버스가 눈길이 미끄러져요. 제가 그런 생각했습니다. 이 버스가 미끄러져서 낭떠러지 불러서 내가 죽는다 하더라도 내 누이만 구원을 받을 수 있다면 나는 그것을 족하다. 그런 마음을 가졌어요. 그 마음을 주님만이 아셨겠죠. 제 그런 마음을. 그리고 그러한 길을 가면 그러면서 그렇게 생각을 합니다. 이렇게 정성을 들여서 이 먼 길을 이렇게 애쓰고 찾아가면은 누이가 알아주겠지. 내가 찾아왔으니까 그래 참 나를 그렇게 생각해 주는구나 하고 생각하겠지 하고 찾아가면은 누이가 피해버리는 거예요. 안 만나려고. 이런 매형이 좀 강하니까 반대하니까. 그때 돌아오는 실망요. 정말 얼마나 그 바쁘고 피곤한데 그 먼 길을 버스 타고 5시간, 6시간을 가는데 그런데 피해버리는 누이를 보고 돌아오는 제 심령이 마음이 찢어지같이 고통스러웠습니다. 포기해버릴까? 그런데 포기할 수 없는 것은 한 번 가면 다시 못 오기 때문에 내 아버지와 내 어머니가 내가 구원받기 전에 돌아가셨기 때문에 내가 그분들이 지옥에 가 있다고 생각하면요. 그래, 정말 마음이 아프거든. 그분들이 그렇다 하더라도 내 형, 누이, 내 조카들은 그렇게 해서는 안 되지. 내 어머니, 아버지 내가 구원받기 전에 돌아가셨기 때문에 어쩔 수 없다 하더라도 지금 살아있는 이들에게만큼은 내가 그래서는 안 되지 하는 마음으로 계속 복음을 전하는 것입니다. 그런 마음으로 누이에 갔는데 누이가 딱 피해버릴 때 돌아오면서 제 마음이 막 찢어지니까 아팠어요. 왜 누이가 피했겠느냐? 하나밖에 없는 동생을 엄청 제가 어머니보다 누이를 더 사랑했거든요. 우리 자매가 있지만 제가 우리 자매를 여자로서는 제일 사랑하고 그 다음에 우리 누이거든요. 우리 딸이 있지만 딸은 조금 뒤쪽이에요. 아들 조금 뒤쪽이에요. 정말입니다. 제가 제 아내하고 제 자매하고 제 누이를 그렇게 사랑했거든요. 그런데 그 누이가 지옥 간다고 생각하니 너무 고통스러운 거예요. 그래서 때로는 그런 생각을 했습니다. 매형이 빨리 죽어버리면 누이라도 천국 갈 수 있었는데 주님, 우리 매형 때문에 우리가 누이가 구원을 받지 못한다면 정말 죄송하지만 매형이 차라리 먼저 가게 해주십시오. 누이만큼은 정말 천국 가게 해주십시오. 기도를 얼마나 했는지 모릅니다. 그런데 그 누이와 매형이 4, 5년 전에 구원을 받았습니다. 우리 매형이도 잠깐 얘기를 하겠습니다. 제가 어릴 때 친구들은 명절 때, 설이나 추석 때 자기 매형들이 온다면 엄청 기대하더라고요. 왜냐하면 매형 오면 용돈 주니까. 그래서 그 초등학교 때 매형 오는 날이면 막 돈 받아가지고 입이 이만큼 찢어져서 애들이 막 자랑하는 거예요. 우리 매형은요, 정말 독한 사람이었습니다. 한 번도 용돈 안 주, 1원도 안 주더라고요. 그래서 내가 그 어릴 때도, 야, 저게 인간이야? 아니, 저게 어떻게 나한테 하나밖에 없는 누이가 나한테 하는 걸 본다면은 저럴 수가 없는데, 매형 어떻게 저런 독한 사람을 만났지? 그런데 두 사람은 잘 살아요. 근데 매형은 저한테 그래요. 한 번도 안 주더라고요. 그래서 아무튼, 그런 매형이 구원을 받고 나더니, 그 예배당에 이제 그 겨울이었는데 보일러 고장나가지고, 보일러 안 들어오니까, 딱 350만원 딱 내가지고 보일러를 딱 고쳐주는 거예요. 제 마음에, 야, 나한테 그렇게 용돈 한 푼도 안 줬던, 젊었을 때 용돈 안 줬는데, 노인 되면 돈에 대해 인생이 가잖아요. 그런데 이제 80을 바라보는 노인 내가 딱 돈을 꺼내서 350만 원 꺼내가지고 딱 보일러 나중을 보면서 참 감동이 있었습니다. 그래, 나한테 용돈 안 주고 뭐 하나 딱 이렇게 보일러 하나 주고 하나님 앞에 영광 돌리려고. 너무나 감사하더라고요.
용돈 안 주고 그건 다 날아가 버리고 너무나 감사해요. 그 노인들이 아침부터 일어나서 말씀 보고 기도한다는 소리를 들으면서 제 마음속에 얼마나 기쁜지 모릅니다. 우리 상령이 형제 지난주에 왔었죠. 그게 제 친조카거든요. 학교 다닐 때 기계체조를 했습니다. 정말 이쁘게 생겼었어요. 아주 날씬하고. 내 친척이 아니라면 우리 딸아이하고 결혼시키고 싶은 생각이 들 정도로 정말 멋있는 아이였거든요. 잘생기고 똑똑하고 몸도 아주 유연하게 기계체조를 했기 때문에 정말 날씬했었거든요. 그런데 그 아이가 학교 졸업하고 이제 저한테 왔습니다. 물론 대학원 중국에 다녔지만 이제 졸업하고 제가 불러왔죠. 그래서 제가 하는 일을 도와달라고. 그게 와서 이제 복음을 제가 전해가지고 구원을 받았는데 구원의 확실한 문제를 해결하기 위해서 그 힘든 일을 하면서 3일 동안 금식을 하더라고요. 물도 안 마시고. 그래서 제가 싹수가 있다 생각했죠. 그 구원을 받았습니다. 그러면서 제가 그랬죠. 인생이라는 건 별게 아니다. 내가 너보다 나이는 조금 많지만 그러나 네가 먼저 갔지 내가 먼저 갈 줄 몰라. 그리고 우리가 이 생을 떠날 때 우리 눈에 보였던 모든 것들은 다 땅속에 내 눈이 함께 땅에 묻혀버리는 거야. 뭐 집이고 건물이고 모든 것들은 내 생각 속에 내가 가지고 있었던 육신의 모든 소욕들은 다 땅속에 묻혀버리는 거야. 그것들은 다른 무대에 갈 거니까 나하고 상관없이 된다는 얘기죠. 무엇을 선택하겠느냐. 이 세상에 눈에 보이는 걸 선택하겠느냐 아니면 영원한 나라를 선택하겠느냐. 그 선택하는 것은 네 자유다. 그러나 그 선택이 네가 하나님을 선택했을 때 그로부터 오는 축복은 말할 수가 없다. 그런데 그때 이제 결심할 것 같아요. 군대 갔는데 씨름 선수를 만들어가지고 뚱뚱해져 버린 거예요. 그래가지고 제대하고 나서 군폭교에 가서 사회하는 형제님들 라면 끓여주는 일을 하더라고요. 그러면서 성경 공부를 했습니다. 사회하는 형제님들 라면 끓여주는 일 하고 그리고 이제 그 카이로프라틱 그걸 배워가지고 형제님들 계속 몸을 주물리면서 마사지 해주고 나중에 어떤 자매님 해주는 걸 보고 제가 하지 마라 그래가지고 끝내긴 했는데 그렇게 몸으로 주님을 섬겼습니다. 그래서 있던 돈 다 광주 중국교에 내놓고 중국으로 떠났죠. 학교 공부하러. 어쨌든 제가 외쳤으니까 그런 열매들을 얻을 수 있는 거죠. 네. 그러면서 제가 형제자매님들에게 말씀드리고자 하는 마지막은 제가 얘기 길게 하겠습니다. 제가 어디를 가는데 기차에 제 옆에 모친님이 탔습니다. 네, 제가 성경을 보고 있을 때 모친님이 그러시더라고요. 혹시 목사님이세요? 제가 이제 사실 목사라는 말 듣는 것 자체가 부담스럽죠. 왜냐면 우리는 목사라고 부르지 않으니까. 성경에는 또 목사라는 말도 없잖아요. 에베소 4장에 나와 있는 목사는 포이맨이라고 원어로 그래서 그게 목자라는 뜻이잖아요. 어떻든 그분이 그렇게 물으니까 목사님이세요? 그렇습니다. 그랬더니 자기 소개를 하는 거예요. 저는 어디 장로교회를 다니는데 제가 이번에 전도의 왕이라고 하는 표창을 받았습니다. 굉장히 궁금했습니다. 원산교회가 정말 복음이 전하기 어려운 지역인데 주님의 은혜로 그래도 매해마다 한 서너 명씩 침례시간 했습니다만 제 욕심은 정말 거제도 교회가 더 큰 교회를 이루고 싶은 게 제 욕심이었거든요. 충청도에서는 이제 후천교회나 대돌교회, 서대전교회가 좀 숫자가 많은데 저도 그런 욕심이 있죠. 교회 성도들이 좀 많아가지고 좀 하나님 앞에 막 뜨거운 마음으로 예배를 드리는 그런 교회를 이루고 싶은 마음이 있는데 그게 안 되더라고요. 먼 산에서 아무리 발걸음 쳐도 안 돼요. 근데 제가 지금 생각하면은 제가 그만큼밖에 분량이 안 되니까 그만큼밖에 안 해줄 것 같아요. 그러니까 전도의 왕이라고 하는 그 타이틀을 전도의 왕이라는 그런 타이틀을 받았기 때문에 제가 얼마나 궁금하겠습니까? 아니, 어떻게 해서 노인네가 전도의 왕이 될 수가 있었습니까? 그런 생각을 한 모친이 그럼 어떻게 전도의 왕이 될 수 있었어요? 하고 물어봤어요. 그런데 그분 얘기가 저한테 종을 가르쳐 줬습니다. 전도의 왕이 되는 건 다 이유가 있더라고요. 먼저 자기 한 번이라도 만나서 알게 된 사람은 매주마다 찾아간답니다. 한 3, 4천 원짜리 과자 한 봉지가 들고 찾아가서 인사하고 그냥 온대요. 그러면 이제 사람들이 그런데요. 아니 할머니 왜 왔다 가셨어요? 왜 오셨어요? 그러면 네 하나님의 사랑입니다라고. 그러면 오지 마세요.
대부분 오지 마세요. 그런다는 거예요. 그래서 계속 찾아간답니다. 찾아가서 얘기하고 또 오고, 얘기 들어주고 오고. 그렇게 하다가 한 5, 6개월 이렇게 계속 찾아가다가 한 2, 3주 빠져가지고 무슨 일이 있어 2, 3주 안 가고 나서 찾아가면은 그분이 하는 얘기가 할머니 왜 지난주에 안 오셨어요? 그런다는 거예요. 기다렸다는 것이죠. 그래서 그들을 집회할 때 하나님 앞으로 인도해가지고 전도왕이 되었다는 이야기를 하더라고요. 일리가 있다는 이야기, 생각이 들었습니다. 사람들이 왜 예수를 믿지 않으려고 하느냐면 다 그들이 예수를 믿기 싫어하는 어떤 것이 있습니다. 그 속에. 그게 다 있거든요. 그런데 그들이 가지고 있는 그 잘못된 관념을 깨트리는 것은 이쪽 계속 접근해서 관계를 형성하고 그 다음에 그리스도를 전할 때 그분들이 이렇게 들으면서 깨지는 거거든요. 이번에 대구 성석교회 가니까 학교 교사인가 하는 분이 나와서 간증을 하더라고요. 자기도 예수 믿는 사람 싫어했었는데 옆에 있는 분들이 계속 선한 간주로 자기를 대했기 때문에 차츰 궁금증이 들어가지고 나중에는 교회 나와서 보게 되고 성경 공부를 통해 가지고 그리스도를 믿어야 되겠다고 하는 마음을 갖게 되었고 구원을 받았다고 하는 그런 간증을 했습니다. 그러니까 주위에 있는 분들이 직장에 있든 어디가 됐든 간에 계속 먼저 사랑을 전하고 그들과 관계를 돈독히 한 다음에 집회했을 때 기도하고 그들을 주님 앞으로 인도하면은 거기까지 하면 되는 것이죠. 나머지는 이제 교회에서 또 앞선 일꾼들이 알아서 나가겠죠. 그리고 계속 또 사랑을 베풀고. 근데 우리는 그렇게 하지 않거든요. 광야에 나와서 주님을 바라봤던 침례 요한과 같지는 않잖아요. 그렇게 힘들진 않잖아요. 오히려 침례 요한보다는 우리가 더 쉽잖아요. 모든 환경이. 침례 요한 같은 사람도 있는데 우리에게 주어진 평안한 가운데서 우리가 입을 다물고 있다면 나중에 형제 자매님들을 아는 그들로 인해서 그들이 구원을 못 받을 때 책임을 지게 된다는 것입니다. 에스겔서 3장하고 33장에는 그렇게 기록되어 있더라고요. 네가 나팔을 불어서 적군이 오는 것을 보고 나팔을 불면은 이쪽에서 대비하고 있다가 방비하겠지만 네가 나팔을 불지 않음으로 해서 적군이 와서 이들을 죽이게 되면 내가 그 책임을 너한테 묻는데 원을 보면은 네 손에서 그 핏값을 찾겠다 이랬더라고요. 그러니까 그 말씀을 풀어보니까 내가 너에게 그를 죽인 살인자로 여기겠다 그런 의미더라고요. 복음을 전하지 않으면 우리는 우리가 아는 이들을 죽이는 것과 똑같은 일이 되는 거예요. 그러니까 복음을 전해야 되는 것이죠. 어려운 일은 아닌데 우리는 안 하고 있거든요. 자리가 많이 비어있어요. 한꺼번에 딱 몰면은 이 두 줄은 그대로 남을 것 같아요. 이것이 거제도 교회가 해야 될 일이죠. 채워야 되는 것이니까. 굉장히 중요한 일입니다. 한번 그들이 지옥 들어가면 다시는 나오지 못하거든요. 그럼 지옥은 그냥 들어가는 게 아니잖아요. 몸이 부활한 상태에서 들어가잖아요. 그래서 빌립보서 3장에 보면 3장 마지막 절에 우리의 낮은 몸을 그의 능력으로 변화시켜서 우리가 천국에 들어갈 수 있는 육체를 가지고 들어와서 천국에 살 수 있는 몸으로 변화시키는 것이죠. 그래서 천국 하나님 나라와 낙원은 두 개로 구성되어 있잖아요. 저는 그렇게 분별합니다. 하나님 나라와 낙원. 낙원은 구원받은 성도들이 죽어서 들어가는 이야기, 영혼이 들어가는 처소이고 나중에 그 영혼들이 예수님 오실 때 그 죽지 않은 몸으로 변화돼서 이제 몸을 가지고 들어가는 것이 하나님 나라다. 그걸 통틀어서 천국이다 이렇게 우리는 부르고 있다고 생각합니다. 물론 이 천국을 영어로 보면은 킹덤 오브 갓 뭐 이런 식으로 이렇게 하나님 왕국 이런 식으로 표현됐는데 아무튼 그 통틀어서 천국이라고 이렇게 말합니다. 지금 죽은 영혼들은 파라다이스. 그래서 예수님께서 강도에게 네가 오늘 죽으면 나와 함께 낙원에 있으리라. 그런데 예수님이 공중에 재림하시고 우리가 변화된 몸으로 올라왔을 때 우리는 영원한 하나님 나라로 들어가게 되거든요. 그것을 천국이라고 이렇게 우리는 통칭을 부르고 있습니다. 그럼 지옥은 두 가지가 있습니다. 하나는 음부죠. 하데스. 그리고 하나는
그 피로스 림메라고 해서 불못이라고 요한계시록 20장에 나와 있죠. 그 하데스 요한복음 16장 나오는 그 부자가 들어갔던 그 음부는 믿지 않는 사람들의 영혼이 들어가는 것이죠. 그리고 그 영혼이 나중에 계시록 보면 음부에 죽은 영혼들도 이렇게 꺼내 음부도 준다고 그랬거든요. 거기 나온 영혼들이 죽지 않는 몸으로 부활이 돼서 변화돼서 그들이 들어가는 곳이 이제 불못이거든요. 그걸 통틀어서 우리는 지옥이라고 말합니다. 그런데 이제 여호와 증인도 그렇게 말하죠. 지옥은 원어로 게헨나라고 그러는데, 그러니까 이 교파의 사람들은 그거 모르니까 막 그 원어 써가면서 얘기하니까 그냥 뭐 이게 그 여호와 증인들이 너무 똑똑하니까 쭉 가는 것 같은데 사실 그게 아닌데, 이 여호와 증인들이 그럽니다. 지옥이 원어로 뭔지 알아요? 그럼 대답 못 하거든요. 게헨나예요. 그럼 게헨나가 뭐냐? 그 예루살렘 성막에 있는 쓰레기장이거든요. 흰놈의 아들의 골짜기라고 나와 있거든요. 거기는 어떤 것이 에레미야 7장에 나와 있죠. 거기에는 몰록이라는 우상이 있었습니다. 몰록은 그 머리가 소대가리죠. 소대가리고 사람이 이렇게 손을 벌리고, 저한테 그 사진이 있습니다. 이렇게 생겨있는데 그 아이를, 자기 아이를 이 손에 이렇게 넣으면은 이 아이가 또르륵 불러가지고 소 뱃속으로 쏙 빠지게 돼 있거든요. 그 밑에서 불을 피우죠. 그래서 아이가 불 속에 들어가서 죽거든요. 그것을 이스라엘, 유다의 왕이었던 요시아 때 완전히 까뭉개버렸거든요. 그리고 거기를 쓰레기장으로 만들었습니다. 그래서 게헨나는 쓰레기장이라는 뜻이고, 거기는 불이 꺼지지 않는 곳이라는 의미를 가지고 있거든요. 그래서 여호와 증인들이 게헨나는 예루살렘 성막에 있는 쓰레기장이에요, 이렇게 말하는데 그 말이 틀린 얘기는 아닙니다. 그러니까 쓰레기장, 불이 꺼지지 않는 새토록 불이 타는 곳, 거기에는 죽은 짐승이라든가 이스라엘 그 예루살렘에 버려진 쓰레기들이 태워지는 곳인데 계속 연기가 올라갔다고 그래요. 근데 그걸 이제 지옥이라고 이렇게 표현하죠. 그래서 음부와 불못 합쳐서 지옥이라고 생각을 합니다. 그것을 보게 되면 거기서 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 에레미야 거의 7장에서 나오는 그 예루살렘 성막 지옥이라는 의미를 가지고 있는 그것은, 사람이요 아무리 고통스러워도, 어린아이들이 아무리 힘들어도, 배고프고 힘들어도 그 어머니를 만나면 어머니로 인해서 그 위로가 되는 것이죠. 어머니나 아버지, 부모로 인해서. 즉 무슨 얘기냐면은, 아이들이 어디 시장에 갔다가 이제 뭐 이렇게 살피다가 아이가 잊어버렸어요. 그러니까 어머니, 아버지, 조금 전에는 뭐 엄마 아이스크림 사주세요, 뭐 엄마들 귀걸이 사주세요. 그랬던 아이가 엄마 아빠를 잃어버리면은 그런 아이스크림과 귀걸이는 이제 간 곳이 없습니다. 엄마 아빠를 찾는 것만 정신이 없죠. 그것은 엄마 아빠는 곧 내 생명의 보호자이기 때문에. 그래서 막 찾아다니잖아요, 울면서. 그 아이에게는 아이스크림 줘도 소용없고 뭐 귀걸이 사도 소용없는 것입니다. 우선 엄마 아빠를 만나야 되는 것이죠. 그래서 엄마 아빠를 만나고 나면 아이가 뭐 어떤 것도 원하지 않고 한참 동안 울고 나서 이제 마음이 진정됐을 때 아이스크림도 구하고 귀걸이도 구하고 그러는 것이거든요. 그런데 그렇게 엄마 아빠는 그 아이에게 그렇게 소중한 존재입니다. 그런데 그 엄마 아빠가 나를 묶어가지고 그 몰래게 그 손에다 나를 넣었을 때 그 아이가 그 불 속에 들어가면서 나를 보여줄, 부모가 나를 버렸다는 생각할 때 그 아이에게는 절망밖에 없는 것입니다. 실제 그랬던 것입니다. 이스라엘이. 인간이요 아주 고통스럽게 힘들 때는 하나님을 부릅니다. 하나님이 버린 것이 지옥이거든요. 더 이상 인간의 울부짖음과 고통과 그들의 원하는 바를 더 이상 귀를 기울이지 않는 것이 쓰레기장이거든요. 그게 지옥이거든요. 그러니까 나를 정말 미워했던 원수를 하더라도 지옥 가는 것을 원하지 않습니다. 제가 지난 4개월 동안 아팠는데 사람들로 인해서 제가 받은 고통 때문에 그랬었는데, 그러나 지옥 가기는 원치 않습니다. 그들이 나와 똑같은 고통을 당할 망정 지옥 가기를 원하지 않는 것은, 아무리 세상에서 악한 사람이라도 지옥 들어가는 것보다 나으니까요. 그들이 받는 고통이 차라리. 하물며 내 권력 지친과 내 친척 친구들이 지옥 들어가는 것을 어떻게 응원할 수 있겠습니까? 형제 자매님들은
몇 명이나 주님 앞으로 인도했습니까? 영혼들 몇 명이나 인도해 봤습니까? 그러니까 여러분들로 인해서 구원받은 영혼이 몇 명이나 됩니까? 한번 자기 마음속에 한번 들여다보십시오. 나로 인해서 구원받은 사람이 몇 명인가? 나는 내가 정말 아무도 모르고 있는 것인가? 아니, 나는 많이 알고 있지만 내가 한 명도 주님 앞으로 인도하지 못했다면 그 많은 사람들에 대한 생명값을 나중에 주님 앞에 계산할 수 있을 것입니다. 계산해야 될 것입니다. 왜냐하면 제 말이 아니라 성경 말씀이기 때문에. 부담을 가지십시오. 두려워하십시오. 여러분들 보면서 지옥에서 몸부림치면서 여러분들 원망할 그들을 보십시오. 막 욕을 하면서 그러니까 그때 왜 나한테 복음을 안 전해줬어? 네가 안 들었잖아. 2번, 3번이라도 말해야지. 이렇게 힘든 고통 들어갈 거라면은 그때 네가 얼마만큼 나한테 그걸 권했어야 되겠어. 그런 소리를 듣게 될 것입니다. 그건 제가 그냥 하는 얘기입니다. 그런 소리를 듣게 될지도 모른다는 것이죠. 물론 천국에 들어가면 너무 좋아가지고 내 자식들이나 내 골육들이 울부짖는 소리를 안 들릴 수도 있습니다. 그러나 그들이 고통할 걸 생각한다면 이 땅에 있는 동안에 그들을 정말 주님 앞에 인도하십시오. 미워하는, 이번에 제주 같은 데 갔을 때 그러더라고요. 어떤 자매님이 남편이 너무 미워했다. 남편이 미웠다는 거예요. 원래 결혼 안 하려고 했었는데 그 남편이 먼저 와서 혼인신고를 해버렸기 때문에 어쩔 수 없이 살게 되었다고 그러더라고요. 제가 그랬습니다. 아무리 미워도 지옥 가게 해서는 안 된다. 오면서 또 다시 말했습니다. 자매님, 아무리 남편이 미워도 지옥 가게 해서는 안 됩니다. 네, 알았습니다. 그러더라고요. 정말 아무리 미운 사람한테도 지옥 가게 해서는 안 되는 것입니다. 하물며 내가 사랑하는 권력 주신 지옥 간다면 여러분들은 그냥 태연하게, 저는 그렇게 생각합니다. 정말 구원을 받았습니까? 정말 그리스도가 있습니까, 속에? 그럼 그분이 침례 요한처럼 회개하라 천국이 가까웠느니라. 그리스도가 외치잖아요, 그분도. 그 외치는 소리가 안 들립니까? 그 안 들린다는 문제가 있는 것이죠. 그 소리를 들으십시오. 그리고 그 영혼들을 주님 앞에 인도하십시오. 인생은 짧습니다. 저는 매일같이 죽음을 생각합니다. 하루도 거짓받지 않습니다. 그리고 누나도 생각합니다. 주님, 저에게 남은 시간이 얼마입니까? 모래시계에서 모래가 빠져나오고 저에게 주어진 시간이 얼마 안 남았는데 제가 어떻게 살아야 되겠습니까? 가장 아름다운 삶을 살게 해주십시오. 주님께서 정말 기뻐하시는 그 마지막의 삶을 제가 아름답게 장식할 수 있도록 도와주십시오. 저는 돈도 구하지 않습니다. 건강도 구하지 않습니다. 어떤 것도 구하지 않습니다. 다만 제가 구하는 것은 아버지께 영광이 될 수 있는 그것이 어떤 것인지를 저에게 가르쳐 주십시오. 그리고 제가 미련하니까 제 손을 붙잡아 그 길을 갈 수 있도록 인도해 주십시오. 그렇게 기도하고 있습니다. 형제자매님들 앞날에 하나님의 은혜와 복이 가득하기를 원하고요. 정말 영혼들에 대해서 눈물로 기도하시고 관심을 가지십시오. 그것이 형제자매님들이 주어진 이 마지막 시대의 과제입니다. 저번에 그 이영수 형제님을 통해 가지고 제3성전이라는 이야기를 여기서 교제했다는 이야기를 들었습니다. 저도 그 동영상이 있습니다. 참 가까웠구나. 그리고 거기 나오는 분들이 10년 안으로 이런 일이 일어나지 않겠느냐라고 말합니다. 지금 기도하면서 복음을 전해도 제 누이 같은 경우에 정말 제가 피를 토하는 그런 마음으로 복음을 전했지만 23년이 걸렸습니다. 주님의 때를 우리가 알 수 없습니다. 다만 정말 기도해야 되는 것이죠. 여러분들 권력 지치는 겁니다. 그리고 그들 불러오십시오. 그리고 대접하고 내게 필요한 것들을 조금 더 나중에 구입한다 하더라도 먼저 그들의 마음을 사십시오. 무엇으로? 돈으로. 선물을 주고 비타민을 주고 좋은 음식을 대접해 주고 불러서 옷도 사입히고 그리고 교회에 와서 아름다운 모습을 보게 하고 사랑이 넘치고 그렇게 하십시오. 그래서 그들이 구원받게 하십시오. 또 한 가지는 서로 사랑하십시오. 여자가 자궁이 냉하면 아이가 들어서지 않습니다. 이곳은 여자의 자궁 같은 것입니다. 새로운 영혼들을 잉태하는 장소란 것입니다. 새로 구원받은 역사가 이곳에 일어나야 되는 것이죠. 그래서 딱 교회 가서 보면은 따뜻한 분위기만 봐도 마음에 감동이 되고
이런 교회에서 나는 하나님을 섬기고 싶다 그러지만 큰 소리 나고 다투면 두 번 다시 그 영혼은 이 교회에 오지 않습니다. 바로 큰 소리 나고 다툴 때 그 큰 소리 나고 다툼은 성경에 기록된 것처럼 다른 사람을 망하게 하는 일이 되는 것이니까 서로 뜨겁게 사랑하십시오. 일꾼을 소중하게 여기시고. 제가 일꾼이라서 그런 얘기 아니라 정말 일꾼은 외롭고 힘듭니다. 앞에 있으니까 많은 사람들에게 이렇게 굉장히 어떤 것을 받는 것 같지만 사실은 굉장히 힘든 길이거든. 그래서 갈라디아서 6장 8절에 보면은 그 6장 6절부터 보면은 말씀을 전하는 자를 정복과 함께 나누려 기록됐습니다. 그래서 위로부터 아래까지 서로 사랑으로 끈끈하게 뭉쳐서 어떤 영혼이라든지 강팍한 마음이 오더라도 녹여버리는 그런 교회가 되기를 바랍니다.